Hello, welcome to our YouTube channel. Now in today's lecture we are going to derive lens maker's formula. Okay. So first of all, what is lens maker's formula? It is a relation between the focal length of a lens to the refractive index of its material and the radii of curvature of its two surfaces. म्हणजे हा एक रिलेशन आहे फोकल लेंथ एका लेन्सचा, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स लेन्सच्या मटेरियलचा आणि रेडियाई ऑफ कर्वेचर. लेन्सला 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर असतात म्हणून रेडियाई ऑफ कर्वेचर ह्या चारही गोष्टींमध्ये जो रिलेशन असेल दॅट रिलेशन इज कॉल्ड एज अ लेन्स मेकर्स फॉर्म्युला. It is so called because it is used by lens manufacturers to make lenses of particular power from the glass of given refractive index. Okay. हा मॅन्युफॅक्चरर कडून यूज केला जाणारा फॉर्म्युला आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला परफेक्ट जो पर्टिक्युलर पॉवर पाहिजे ग्लासची ती आपल्याला मिळू शकते. सो लेट स्टार्ट विथ द इक्वेशन. ओके. नाउ ऑब्झर्व दिस डायग्राम. In this diagram, I have shown the convex lens. One side is of lens is represented as 1 and another side it is represented as 2. The open space it is having refractive index n1. So it is represented n1 both sides because both side having the same medium and the lens medium has refractive index n2. Now the object is placed at O and image is formed at I. So from the equation of the spherical mirror, we have derived it in the earlier equations. So equation of the spherical mirror, it is given by, this is for the first surface, n2 upon v1 minus n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r1. R1 radii of curvature of first surface, n1 n2 as described above, the two refractive indices of two medium, u object distance v1, it's a prior image distance. Okay. So this is equation 1. Now similarly for the second surface we can write n1 upon v minus n2 upon v1 equal to n1 minus n2 upon r2. This is for second surface, equation number 2. Now add these both equations 1 and 2. So by adding we'll get here the n2 upon v1 is same in both the equations but having opposite sign. One is positive, another is negative, so they will cancel out each other. So LHS only remaining term is n1 upon v minus n1 upon u. And RHS after addition I am taking here n2 minus n1 as a common. So we are getting here n2 minus n1 in one bracket and inside the bracket n2 upon n1 इक्वेशन 1 मध्ये आहे असंच आहे पण इक्वेशन 2 मध्ये n1 मायनस n2 असल्यामुळे आपल्याला ते निगेटिव्ह साइनला ऍडजस्ट करायचंय. सो रिमेनिंग काय राहिलं तिथं मायनस 1 अपॉन r2. सो इथे इक्वेशनच्या आतमध्ये 1 अपॉन r1 कॉमन काढल्यानंतर मायनस 1 अपॉन r2 हे अशी शिल्लक राहिलेली गोष्ट आहे. नाव हियर डिवाइड फुल इक्वेशन विथ n1. n1 ने टोटल इक्वेशनला डिवाइड केल्यानंतर इथं कॅन्सल आउट होते लास्ट टर्म मध्ये आणि 1 अपॉन v मायनस 1 अपॉन u LHS ला शिल्लक राहिला. RHS ला n2 अपॉन n1 मायनस n1 अपॉन n1 कॅन्सल होऊन 1 राहिलेला आहे आणि ब्रॅकेट रिमेन्स ऍज इट इज 1 अपॉन r1 मायनस 1 अपॉन. नाउ सपोज the condition that when u is equals to infinity म्हणजे ऑब्जेक्ट हा इन्फिनिटीला प्लेस्ड असेल that time the image will be formed always at focus. So v is equals to f. सो ह्या जर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या अबव इक्वेशन मध्ये तर बघा आपल्याला u इन्फिनिटी असेल तर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होऊन जातो. सो LHS मध्ये राहिला 1 अपॉन v म्हणजे फक्त 1 अपॉन f आणि RHS नो चेंज ऍज इट इज. आणि असं नसेल आणि एरवी जरी आपण बघायला गेलं तर मिरर इक्वेशन असते 1 अपॉन v मायनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f स्पेरिकल सर्फेसेस साठी. सो ही इक्वेशन जरी आपण सबस्टिट्यूट केली तरी आपण म्हणजे ही कंडिशन u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी न ठेवता जरी आपल्याला यूज करायचं असेल तरी आपण ही वाल्या टर्म यूज करू शकतो 1 अपॉन v मायनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f ची. तर LHS ऍज इट इज 1 अपॉन f आपल्याला मिळणार आहे अँड RHS रिमेन्स अनअल्टर्ड. नाउ सी हियर
N2 upon N1 म्हणजे काय आहे? इट इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवायडेड बाय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, म्हणजेच रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द लेन्स मटेरियल, दॅट मीन्स रिप्रेझेंटेड हिअर बाय म्यू. सो ही इक्वेशन फायनली आपल्याला चेंज होती. 1/f इज इक्वल्स टू म्यू मायनस 1 अपॉन R1 minus 1 upon R2, where mu is the refractive index of the material, and this equation is nothing but the lens maker's formula. Okay, so this is the derivation for the lens maker's equation. Now one more thing here, इथं आपल्याला डिराइव्ह करताना काही assumptions लक्षात ठेवणे गरजेचे असतात. So what are these assumptions? The lens is thin so that the distance measured from the poles of the two surfaces of the lens can be taken to be equal. खूप जर लेन्स थिक असेल तर डिस्टन्सेसचा फरक त्या थिकनेस मध्ये जाणार आहे. त्यामुळे लेन्स ही खूप थिन असावी, म्हणजे तुम्ही राईट हँड साईडचं मेजरमेंट घ्या किंवा लेफ्ट हँड साईडचं मेजरमेंट घ्या, आपल्याला दोन्ही सर्फेसेस कडून आपल्याला मेजरमेंट सेम येणार. सेकंड, the object is a point object which is situated on the principal axis. So initially आपल्याला तो point object consider करायचा जो principal axis वरती असेल. Third, the aperture of the lens is small. Aperture means it is just a simple, तुम्ही समजू शकता की कर्व, जो लेन्सचा कर्व आहे हा खूप स्मॉल पाहिजे, म्हणजे हाईट थोडक्यात म्हटलं तर आपल्याला त्याची कमी पाहिजे. त्याच्यामुळे आपल्याला काय होणार आहे, इमेज व्यवस्थित जे फॉर्म होते ती मिळेल. Last, the incident as well as refracted ray makes a small angle with the principal axis. दोन्ही जे रेज असणार आहेत, इन्सिडेंट रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे, हे प्रिन्सिपल ऍक्सिस सोबत स्मॉल अँगल बनवणारे असावेत, तरच आपल्याला आपला डिझायर जो आहे तो कम्प्लीट करता येईल लेन्स मेकर्स फॉर्म्युल्यासाठीचा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेन्स मेकर्स फॉर्म्युला. नाउ लेन्स मेकर फॉर्म्युला हॅज सम लिमिटेशन्स ऑल्सो. सो व्हॉट आर दीज लिमिटेशन्स? The first thing, the lens should not be thick so that the space between two refracting surfaces can be small. लेन्स खूप थिक नसावी, जसं की आपण त्याच्या अझम्पशन्स मध्ये घेतलेलं आहे, तर ते लिमिटेशन मध्ये पण येते की थिक नसावी. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, दोन रिफ्रॅक्टिंग सरफेसच्या मधला डिस्टन्स जो आहे तो कमी होईल आणि आपल्याला डिस्टन्स मोजताना इझी जाणार आहे. अँड सेकंड लिमिटेशन काय आहे, द मीडियम युज्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेन्स शुड ऑलवेज बी सेम. म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1 आपण बोथ साइडला सेम दाखवलेला आहे, ती तशीच कंडिशन असावी, म्हणजे आपल्याला मिळणारा रिझल्ट जो आहे तो ऍक्युरेट मिळतो. म्हणजे आपल्याला सेम मीडियम ठेवायचा लेन्सच्या बोथ साइडला. ओके, सो होप यू अंडरस्टँड दिस लेन्स मेकर्स इक्वेशन. इफ यू हॅव एनी डाऊट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Like our videos, share it and subscribe our channel.